Don't
reduce the security of judges. Don't reduce the security of judges. Justice. Justice. நீதித்துறையை பாதுகாப்போம். நீதித்துறையை கை வைக்க சரவணராஜா சார். Justice for Saravanarajah! Justice for Saravanarajah! Justice for Saravanarajah! Justice for Saravanarajah! Don't let them down! Judiciary! 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 Judge and Magistrate Mullateevu, Mr. Saravanarajah, out of his service and out of the country. Nobody can question the fact that he was under pressure for over a month. He was under pressure inside Parliament, outside Parliament. All those are matters of record. There were protests held in the northern province, in the Mullateevu bar, by the lawyers more than a month ago about the pressures that were being brought on the judicial functions of Judge Saravanarajah. And today we are in a situation where a judge who was performing his function had to resign, and in his letter of resignation itself he has said that he has been pressurized, that he was under threat, that the pressure was too much for him to bear, and that he was resigning from all the posts that he held as a judge. And by all accounts, he is not in the country, he has left the country out of fear for his life. This is an unprecedented thing. There have been judges who have fled the country before, who have come under pressure. We know some of their names, but this is the first time a judge has publicly stated in his letter of resignation to the Judicial Service Commission, is publicly announced that he was brought under pressure, that there were threats on him for performing his judicial function. If a minor court judge made a mistake, there are methods, there are institutional methods to correct that.
but to make threats against the judge, to follow him, to make him feel unsafe even in his own judicial zone is unprecedented and has to be condemned by everyone. There are people trying to give it different interpretations. There can be no other interpretation given to this. There can be different circumstances, but the fact remains that a judge, for performing his judicial function, had come under threat, was feeling unsafe, and had to resign and flee the country. This is something that the entire legal fraternity must condemn. We cannot take this. The Judicial Service Commission has not acted when he was under threat. The Judicial Service Commission should have acted immediately. There were cases filed against him and he was called for consultations. All that is all right. What we are about, the protest that we are mounting, is on the fact that a judge had to flee the country, had to resign his post on account of the threats that he received for performing his judicial function. It is simple as that. And on this, we call upon all members of the legal fraternity to come together. Not just the legal fraternity, but all right-thinking people of this country must come together and stand up. This is the moment. This is the moment we must stand up. Because if one judge had to flee the country out of fear, we know what is to come tomorrow. So at the first instance, it's unfortunate that this had to come to this. But at least at this moment, we must all join hands and raise our voices against this thuggery against the judiciary. Thank you. கௌரவ சரவணராஜ் அவர்கள் தனது பதவியினை ராஜினாமா செய்து சென்றுள்ளார். அவர் வழங்கிய ராஜினாமா கடிதத்திலே தனக்கு விடுக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் அழுத்தங்கள் காரணமாக அந்த பதவியினை ராஜினாமா செய்ததாக தெரிவித்துள்ளார். வரலாற்றிலே பல நீதிபதிகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டு அவர்கள் பதவி விலகினார்கள். உதாரணத்திற்கு முன்னாள் பிரதமர் நீதியரசர் நெவில் சமரகோன், முன்னாள் பிரதமர் நீதியரசர் ஷிராணி பண்டாரநாயக்கா, முன்னாள் பிரதமர் நீதியரசர் மொஹான் பீரிஸ் ஆகியோருக்கு அழுத்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டன. அவர்கள் அந்த பதவியை விட்டு விலகி சென்றார்கள். ஆனால் ஒரு துணிவுள்ள நீதிபதியாக தனது ராஜினாமா கடிதத்திலே தனக்கு ஏற்பட்ட அழுத்தம் மற்றும் பயமுறுத்தல் காரணமாக தான் பதவியாய் ராஜினாமா செய்கிறேன் என்று எழுதி கொடுத்து சென்ற முதல் நீதிபதியாக கௌரவ சரவணராஜா அவர்கள் காணப்படுகின்றார். இந்த விடயம் கண்டிக்கத்தக்கது. அதாவது அவர் வழங்கிய தீர்ப்புகளிலே மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் அல்லது திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டும் அல்லது அழுத்தம் பிரயோகித்தவர்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக அந்த தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் இருந்திருக்கிறார்கள். அவர் வழங்கிய தீர்ப்பு அவர்களுக்கு பெரும், அதாவது தலையிலே மண்ணை அள்ளி கொட்டின அளவுக்கு நிகழ்வு போல் இருந்திருக்கின்றது. எனவேதான் அவர்கள் இவ்வாறான அழுத்தங்களை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். இவ்வாறான அழுத்தங்கள் இனிவரும் காலங்களில் இடம்பெறக்கூடாது. நாங்கள் வடமாகாண சட்டத்தரணிகள் ரீதியிலே வடமாகாணம் மற்றும் கிழக்கு மாகாணம் இணைந்து ஒரு நாள் பணி பயிற்சி மேற்கொண்டோம். அதேபோல் முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிமன்ற சட்டத்தரணிகள் இன்று வரை தொடர் பணி பயிற்சிப்பை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதற்கு மேலதிகமாக நாங்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஒன்று கூடி இந்த செயலுக்கு எதிராக அல்லது அவருக்கு விடுக்கப்பட்ட பயமுறுத்தல் அச்சுறுத்தலுக்கு எதிராக அழுத்தங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை வைத்தோம். எது எவ்வாறு இருப்பினும் இன்றைய தினம் இந்த ஆர்ப்பாட்டமானது கொழும்பு நகரில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த சந்தர்ப்பத்திலே வடமாகாண சட்டத்தரணிகள் சார்பாக கொழும்பு நகரிலே இந்த புதுக்கடை நீதிமன்ற தொகுதியிலே இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்த அனைத்து ஜனாதிபதி சட்டத்தரணிகளுக்கும் கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்ற சட்டத்தரணி சங்க உறுப்பினர்களுக்கும் நலன் பிரிவுகளுக்கும் ஏற்பாட்டாளர்களுக்கும் நன்றி கூறுகின்றோம். அதேபோல் இந்த விடயத்தை இலங்கையிலே மட்டுமல்லாது உலகு கொண்டு செல்லும் நோக்கோடு இங்கு வந்திருக்கின்ற பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் நமது நன்றியை தெரிவிப்பதோடு இந்த விடயம் இனி ஒரு நீதிபதிக்கு எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடாது. இதற்கு நாம் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு இனிவரும் காலங்களே எங்களால் முயன்ற
ஆர்ப்பாட்டங்களையோ போராட்டங்களையோ நடத்த வேண்டும். இதில் சட்டத்தரணிகள் மட்டுமல்லாது நலன் விரும்பிகள், நீதித்துறையின் மேல் அன்பு கொண்டுள்ள அல்லது சரியான நீதி வழங்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்ற பொதுமக்கள், பொது அமைப்புகள் யாவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று உங்களுடைய விதியாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி. முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிபதி கௌரவ சரவணராஜா அவர்களின் பதவி விலகல் தொடர்பாக குறிப்பிடப்பட்ட இரு குற்றச்சாட்டுகள், அதாவது நீதித்துறைக்கு எதிராக சொல்லப்பட்ட இரு குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக 2/10/2023 முதல் எமது பணி பகிஷ்கரிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வந்தோம். இது உண்மையிலேயே ஒரு கண்டிக்கத்தக்க விஷயமாக இருக்கின்றது. இது பற்றி நாங்கள் எல்லா சட்டத்தரணிகளும், அதாவது வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் தென்பகுதி சட்டத்தரணிகள் அனைவரும், ஜனாதிபதி சட்டத்தரணிகள் மற்றும் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணிகள் எல்லோரும் இணைந்து இன்றைய தினம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு முன்பாகவும் நீதி சேவை ஆணைக்குழுவுக்கு முன்பாகவும் எமது கவனஈர்ப்பு போராட்டத்தையும் எமது எதிர்ப்பு ஊர்வலத்தையும் நடத்தியிருந்தோம். ஆகவே இந்த நடவடிக்கையானது உண்மையிலே நீதித்துறைக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு, நீதிபதியின் தனிப்பட்ட ரீதியிலே விமர்சிக்கப்பட்டதற்கான சுயாதீன தன்மைகள் பேணப்படாமை போன்றவற்றுக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகின்றோம். அதேவேளை நாங்கள் ஏற்கனவே எமது சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தின் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் தொடர்ச்சியாக இந்த பணி புறக்கணிப்பு இடம்பெறும் என்பதை கூறியிருந்தோம். ஆனால் இன்று தலைநகரிலே எங்களால் செய்யப்பட்ட இந்த பகிஷ்கரிப்பு நடவடிக்கையானது, இந்த ஆர்ப்பாட்ட நடவடிக்கையானது மிகவும் சிறந்த முறையிலே எல்லார் மனதையும் கவரக்கூடிய விதமாக, எல்லோருக்கும் இந்த விடயம் சென்றடையக்கூடிய விதமாக இங்கே செயற்பட்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே இன்றைய தின இந்த புறக்கணிப்பு நடவடிக்கையுடன் நாங்கள் எமது தொடர்ச்சியான போராட்டத்தில் ஒரு சிறு மாற்றத்தை செய்ய இருக்கின்றோம். நாங்கள் கருப்பு மாஸ்க் அணிந்து வருகின்ற கிழமை, அதாவது நாளையிலிருந்து பணிகளை மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம். ஆனால் இதற்கு வெகு விரைவில் தகுதியான தீர்வு, தகுதியான நியாயம், நீதிபதிக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு எதிரான நியாயம் கிடைக்காவிடில் எமது போராட்டமானது வெவ்வேறு வடிவங்களில் இடம்பெறும் என்பதை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன்.